হাই, গুড মর্নিং এভরিওয়ান। আজকে আমরা ফোর্স সম্বন্ধে পড়ব। তোমাদের ক্লাস 10th আইসিএসসি বোর্ডের এটা ফার্স্ট ফিজিক্সের চ্যাপ্টার। তো ফার্স্ট অফ অল শুরু করা যাক। ঠিক আছে, তো ফার্স্ট অফ অল আমাদেরকে ফোর্স পড়ার আগে জানতে হবে হলো যে এই চ্যাপ্টারটাতে আমরা কি কি জানতে পারবো। এই চ্যাপ্টারটাতে আমরা ফোর্সের একটা আইডিয়া পাবো, ফোর্স কি কি করে অ্যান্ড ফোর্স দিয়ে আমরা কি কি করতে পারি এটা আমরা জানতে পারবো। তো লেটস স্টার্ট। ফার্স্ট অফ অল, হোয়াট ইজ ফোর্স? ফোর্স জিনিসটা কি? হোয়াট ইজ ফোর্স? ফোর্স জিনিসটা কি? ফোর্স ইজ সামথিং, ফোর্স ইজ সামথিং by which we can change the size and shape of an object, also motion. Okay, so let's suppose it is an object and initially it is at rest and we apply force. Okay, so after applying force it will changes its position from here to here and gain a velocity of v. So by applying force here we can change the motion of the object or the position. I will discuss what is rest, what is motion in later. Okay, so first of all, this is called force, but in this case, if there is a big wall, there is a big wall and we apply small amount of force, can we move this wall by applying small amount of force? No, we can't. So what happened? তাহলে কি আমরা ফোর্স অ্যাপ্লাই করছি না করছি না? আমরা ফোর্স অ্যাপ্লাই এখানে করছি, কিন্তু এটা মুভেবল হচ্ছে না। তো আমাদেরকে কি করতে হবে, এখানে ডেফিনেশনটা ঠিক করতে হবে। ডেফিনেশনটা কি কি বলেছিলাম? ফোর্স ইজ সামথিং বাই হুইচ উই ক্যান চেঞ্জ দ্য সাইজ, শেপ and motion of an object, but we cannot always change the size, shape or the motion of the object. We can try we can try to change the size, shape and the motion of the object. Okay, what is motion? What is motion? Let's suppose this is an object at t1 time. At t1 time, after some time in t2 it changes its position from here to here. Then we say the object in motion. That means when an object changes its position with respect of time,
is called the motion. Okay, and if it is does not change its motion or position, this is called rest. Okay, next. So by applying force we can change its motion. So there is a two kind of motion. There is a two kind of motion. One is linear motion. Second is rotational motion. So what is linear motion? Linear motion is, let this is an object and we apply force in this direction, if the object changes its motion in the direction of the force, then this type of motion is called linear motion. This type of motion is called linear motion. Okay, and what is rotational motion? Rotational motion, let if an object is pivot. Pivot means it is fixed at some point, whatever, whenever, wherever it was. So if we apply force, if the objects start rotating around the pivoted point, this type of motion is called rotational motion. Okay, next. So next we have to discuss the moment of force. Moment of force. Okay, so what is moment of force? Moment of force যে জিনিসটা হলো এরকম, আমরা যে ফোর্সটা দিচ্ছি, ঠিক আছে, যে ফোর্সটা দিচ্ছি আর তার জন্য কি হচ্ছে, অবজেক্টটা রোটেট করা স্টার্ট করছে, অবজেক্ট কি হচ্ছে, রোটেট করা স্টার্ট হচ্ছে। তো এই যে রোটেট করা যে স্টার্ট হচ্ছে, তো এই জিনিসটাকে আমরা বলবো হলো মোমেন্ট অফ ফোর্স, দ্য টার্নিং এফেক্ট যেটা আসছে ওটাকে কি বলবো আমরা, মোমেন্ট অফ ফোর্স। ঠিক আছে, তো জিনিসটা আলটিমেটলি মোমেন্ট অফ ফোর্স জিনিসটা কি, যে ধর এরকম একটা অবজেক্ট আছে, ঠিক আছে, তো এটা আমার হলো পিভট পয়েন্ট। এবার আমরা ধর ফোর্স এরকম দিচ্ছি, এরকম একটা আমি ফোর্স দিচ্ছি, দাঁড়া এরকম না, ঠিক আমরা ফোর্সটা ঠিক এই বরাবর এরকম ভাবে দিচ্ছি, ঠিক আছে। তো এই ফোর্সটাতে কি হবে, ফোর্সটার জন্য এটা কি হবে, স্টার্ট হবে হলো রোটেট হওয়া, স্টার্ট হবে হলো রোটেট হওয়া। তো এই যে ব্যাপারটা যেটা, এটাকেই বলছে হলো মোমেন্ট অফ ফোর্স। ঠিক আছে, তো এই যে মোমেন্ট অফ ফোর্সটা আবার দুটো জিনিসের উপরে তোর ডিফাইন করে। কি কি জিনিস? একটা হলো যে ম্যাগনিটিউড অফ দ্য ফোর্স, ম্যাগনিটিউড অফ দ্য ফোর্স, মানে আমরা কতটা অ্যামাউন্ট ফোর্স ইউজ করছি, বেশি কম, তার উপর ডিপেন্ড করে। অ্যান্ড আরেকটা জিনিস যেটা ডিফাইন করে, দ্য ডিস্টেন্স অফ অ্যাকশন অফ ফোর্স ফ্রম দ্য অ্যাক্সিস অফ দ্য রোটেশন অর দ্য পিভটেড পয়েন্ট। তো এখানে একটা আমরা জিনিস বুঝতে পারলাম, যে নতুন একটা জিনিস জানতে পারলাম, সেটা হলো লাইন অফ অ্যাকশন। কি
লাইন অফ অ্যাকশন। তো এই জিনিসটা কি লাইন অফ অ্যাকশন? জিনিসটা কি লাইন অফ অ্যাকশন? দিস ইজ অ্যান imaginary line. Imaginary straight line imaginary straight line যেটা কি which expand through the pivoted point। এই যে সো আমাদের এই যে ফোর্স যেটা মোমেন্ট অফ ফোর্স, এটা আমাদের কি করে ভ্যালু বের করব? মোমেন্ট অফ ফোর্স ভ্যালুটা কি হবে? মোমেন্ট অফ ফোর্সের হবে হলো যে ফোর্স যেটা ইউজ করছি সেটা F ইনটু the perpendicular distance of line of action of force from the axis of rotation or the pivoted point, which is d1. Let this be d1 and this be force. Okay, this is moment of force. Okay, so এই যে মোমেন্ট অফ ফোর্স এর যেটা হলো এর ইউনিট কি হবে? আচ্ছা দেখ, মোমেন্ট অফ ফোর্স এর ইউনিটটা কি হবে? এখানে যে ফোর্স আছে, ঠিক আছে, ফোর্স এর ইউনিট কি? ফোর্স এর ইউনিট আমরা জানি হলো নিউটন, ঠিক আছে, এন্ড এটা কি ডিস্টেন্স, ডিস্টেন্সের ইউনিট কি হবে? ইন এসআই মিটার। তাহলে আমাদের এটার ইউনিট হবে হলো নিউটন মিটার। ওকে, ঠিক আছে। তো এবার আমরা 1 নিউটন মিটারকে কনভার্ট করব ইন সেমি এন্ড ডাইন। তো এখানে দেখ কি করে করি। 1 নিউটন মিটার ইকুয়াল টু, আচ্ছা 1 নিউটন ইকুয়াল টু কত ডাইন? 1 নিউটন ইন দ্য প্রিভিয়াস ক্লাসে আমরা এটা করে রেখেছি, 1 নিউটন ইকুয়াল টু 10 টু দি পাওয়ার 5 ডাইন, ঠিক আছে, and 1 meter equal to 10 to the power 2 semi, then 10 to the power 7 dyne semi. This is in CGS system. Okay, so এবার আমরা দেখব হলো clockwise and anti-clockwise movements. Clockwise and anti-clockwise movements. Clockwise and anti-clockwise movement টা কি? যে ধর আমাদের এই দুটো অবজেক্ট, ঠিক আছে, একটাতে আমরা এই দিক বরাবর ফোর্স দিচ্ছি, আরেকটাতে আমরা এই দিক বরাবর ফোর্স দিচ্ছি। তো এটা হলো পিভটেড পয়েন্ট। তো এটাও রোটেট করবে কিরকম ভাবে? এরকম ভাবে করবে। আর এইটা রোটেট করবে কিরকম ভাবে? এরকম ভাবে করবে, তাই না? সরি, আমরা যদি ফোর্সটা একে এই বরাবর দিয়ে থাকি, ঠিক আছে, আমরা একে ফোর্সটাকে এই বরাবর যদি দিয়ে থাকি, তাহলে এটা কি হবে? এই দিক বরাবর রোটেট করা শুরু হবে, তাই তো? এই দিক বরাবর রোটেট করা শুরু হবে। তো এইটা কি? এইটা হলো ক্লকওয়াইজ রোটেট, ক্লকওয়াইজ মুভমেন্ট। এটাকে বলবো আমরা কি? ক্লকওয়াইজ মুভমেন্ট। আর এটাকে কি বলবো আমরা? অ্যান্টি ক্লকওয়াইজ।
অ্যান্টি ক্লকওয়াইজ মুভমেন্ট। আচ্ছা, তো আমরা এই ক্লকওয়াইজ মুভমেন্টকে কি করি? ক্লকওয়াইজ মুভমেন্টকে আমরা পজিটিভ ধরি, অ্যান্ড অ্যান্টি ক্লকওয়াইজ যেটা সরি অ্যান্টি ক্লকওয়াইজ মুভমেন্টটাকে আমরা কি পজিটিভ ধরি, অ্যান্ড ক্লকওয়াইজ মুভমেন্টটাকে আমরা নেগেটিভ ধরি। ঠিক আছে? আচ্ছা, এবার আমরা কি করব, যে এতক্ষণ যে মুভমেন্ট জিনিসটা বললাম, মুভমেন্ট মানে কি বললাম, যে যে কোনো একটা জিনিসের যে টার্নিং এফেক্ট হবে, টার্নিং এফেক্ট একটা জিনিসকে যখন টার্ন ওটা রোটেট হচ্ছে, ওইটা হওয়ারটাকে আলটিমেটলি আমরা বলছি হলো যে মুভমেন্ট অফ ফোর্স, মুভমেন্ট অফ ফোর্স বলছি। তো এই মুভমেন্ট অফ ফোর্স এর আমরা কিছু কমন এখন এক্সাম্পল দেখবো। ঠিক আছে? কমন এক্সাম্পল দেখবো, আর ওটার মুভমেন্ট অফ ফোর্স এর উপরে আমরা কি করে কতটা সহজভাবে কাজটা করতে পারি ওই জিনিসপত্রগুলো দেখবো। যেমন ধর, যে আমাদের এখানে ফার্স্ট যে এক্সাম্পলটা দিয়েছে, যে টু ওপেন অর শাট এ ডোর, একটা ধর ডোর আছে আমাদের এরকম, ঠিক আছে, এটা আমাদের এরকম ডোর আছে। তো এইখানে হিঞ্জ গুলো জয়েন করা থাকে। এবার আমরা যদি এইটাকে ফোর্স দিই ঠিক এইভাবে, ঠিক আছে, তো তাহলে কি হবে, এটা রোটেট হবে এরকম আর এইরকম অনুযায়ী। তো ওই জিনিসটা হবে হলো মোমেন্ট অফ ফোর্স এর আমার তাহলে কি হবে, যে আমি যে ফোর্সটা দিচ্ছি ওইটা ইনটু পিভটেড পয়েন্ট কোথায়, এখানে আছে আমাদের, ঠিক আছে, পিভটেড পয়েন্ট থেকে তাহলে আমাদের এটা পারপেন্ডিকুলার যে ডিস্টেন্সটা হবে সেটা হবে, ঠিক আছে, উইচ ইজ আলটিমেটলি আমরা যদি ডি ধরি তাহলে হবেটা কি, ডি ওয়ান হবে। এবার ধর আমরা এই পয়েন্টটা ফোর্স দিচ্ছি, এই পয়েন্টটা ফোর্স দিয়ে আমরা রোটেট করানোর চেষ্টা করেছি এটাকে, এফ সেম আলটিমেটলি ফোর্স দিচ্ছি আমরা, বাট এখানে কি হলো, যে আমাদের ডিস্টেন্সটা কমে গেল, ডি টু হয়ে গেল, ওয়ার ডি টু লেস দেন ডি ওয়ান, তাহলে আমাদের কি হবে, মুভমেন্ট অফ ফোর্সটাও কি কমে যাবে, মোমেন্ট অফ ফোর্সটাও কি কমে যাবে। তখন তাহলে আমাদের এই যে টার্নিং এফেক্টটা, গেটটা যতটা ইজিলি রোটেট হচ্ছিল ততটা কি আমি ইজিলি রোটেট করতে পারবো, না পারবো না। তখন আমাকে কি বেশি অ্যামাউন্ট ফোর্স দিতে হবে, আরো বেশি অ্যামাউন্ট ফোর্স দিতে হবে ওটাকে রোটেট করানোর জন্য। ঠিক আছে? সিমিলারলি এখানে যে হুইলের দেওয়া আছে, যে আমাদের ওই গাড়ি চালানোর সময় যে হুইলটা থাকে, যেটাকে আমরা এরকম ভাবে চালাই, ঠিক আছে, এবার ধর হুইলটা যদি বড় হয়, ঠিক আছে, তাহলে পিভটেড পয়েন্ট তো মাঝখানে আছে, তাই না? তো পিভটেড পয়েন্ট থেকে মাঝখানে যেহেতু আছে, আমরা অল্প ফোর্স দিলেও রোটেটিং এফেক্টটা সুন্দর হবে, তাই না, আমরা ইজিলি খুব রোটেট করতে পারবো এই জিনিসটাকে। কিন্তু যদি ধর আমরা খুব কাছে এরকম করে ধরে নিই, ঠিক আছে, ছোট বা হুইল হয় বা কাছে আমরা এখানে ধরে নিলাম, তখন যদি আমরা এরকম করি তখন কি ওটা অত ইজিলি আমরা রোটেট করাতে পারবো, পারবো না। কারণটা কি, আমাদের যে পারপেন্ডিকুলার ডিস্টেন্স যেটা ওটা কমে যাচ্ছে। ঠিক আছে? ঠিক আছে। আর বাকি যে এক্সাম্পল গুলো আছে ওগুলো তোরা দেখিস, যদি কোনো প্রবলেম হয় তো জানাস, and I will discuss. ঠিক আছে, এবার আমরা দেখবো হলো কাপল। কাপল জিনিসটা কি? আচ্ছা, কাপল মানে কিন্তু ওরকম কাপল না, ঠিক আছে, এখানে অন্য কিছু কাপল। কাপল মানে হলো যে আমরা একসাথে অনেকগুলো ফোর্স ইউজ করবো, একসাথে মোর দ্যান ওয়ান আমরা যখন ফোর্স ইউজ করবো ওই জিনিসটাকে আলটিমেটলি কাপল বলছি। এবার কাপল কি করে এটার সাথে রিলেটেড হয় ওই জিনিসটা আলটিমেটলি বুঝ ভালো করে। যদি ধর আমাদের এই একটা ধর পেন আছে আমাদের, ঠিক আছে, কোনো পিভটেড পয়েন্ট নাই, আমি যদি এই দিকে একটা ফোর্স দিই, শুধু কি আলটিমেটলি এই দিকে ফোর্স দিয়ে আমরা এটাকে রোটেট করতে পারবো, পারবো না। এটা সুন্দর করে শুধু এদিকটা এগিয়ে থাকবে, এখানে তো কোনো পিভটেড পয়েন্ট না, কিছু হবে না, ঠিক আছে। কিন্তু আমাকে যদি উইদাউট এনি পিভটেড পয়েন্ট বা কিছু ছাড়া এটাকে রোটেট করাতে হয়, তো আমি এদিকে ধর F1 ফোর্স দিলাম, এবার আমি এদিকে কি দেবো, F2 ফোর্স দেবো,
ওয়ার আমি আলটিমেটলি দেখে নিলাম হলো F1 গ্রেটার দেন F2, তখন কি হবে, এইটা তো যাবে, ঠিক আছে, তার আগে এইটা যাবে, তাই না, কারণ আমি এখানে ফোর্স বেশি দিচ্ছি। তো এই ফোর্স বেশি দেওয়ার জন্য এইখানটা কি হবে, রোটেট হওয়া শুরু করবে নর্মালি। আর সবথেকে ইজিলি জন্য যদি ব্যাপার হয়, আমরা যদি এখানে একটা পিভটেড পয়েন্ট ধরে নিলাম, এখানে একটা পিভটেড পয়েন্ট আছে, তখন আমরা যখন এদিকে একটা ফোর্স দিচ্ছি এদিকে একটা ফোর্স দিচ্ছি, তার থেকে এবার জিনিসটা হবে কি, তখন আমরা কি করব, যদি পিভটেড পয়েন্ট এরকম থাকে, তাহলে আমরা এদিকে যদি একটা ফোর্স দিই, এই দিক বরাবর একটা যদি আমরা ফোর্স দিই, ঠিক আছে, F2 ধরলাম, ঠিক আছে, তখন কি হবে, এবার এটা এখানে F2 গ্রেটার দ্যান ইকুয়াল টু F1 এর কোনো প্রয়োজন বা জিনিস নাই, ঠিক আছে, F2 কি হবে না হবে ওগুলো, যদি ইকুয়াল টু হয়ে যায় তাহলে কি হবে, যদি ইকুয়াল টু না হয় তাহলে কি হবে, ওটা আমরা জিনিসটা পরে দেখবো। আচ্ছা, তখন কি হবে, এই ফোর্সটা কি হবে, এই F1 ফোর্স আর এই F2 ফোর্সের জন্য এটা সুন্দর করে কি স্টার্ট হবে হলো এরকম করে রোটেট হওয়া, এরকম হয়ে রোটেট হওয়া, এটা স্টার্ট হয়ে যাবে, ঠিক আছে। এই যে আমি একটার থেকে বেশি ফোর্স দিয়ে, ঠিক আছে, যে রোটেট করাচ্ছি, এইটাকেই বলছে হলো কাপল, এটাকে কি বলছে বলো, কাপল, এটাকেই বলছে হলো কাপল বলছে, ঠিক আছে। এবার আমরা দেখবো হলো যে এই কাপলটা কি করে ওয়ার্ক করে, যেমন ধর আমাদের এই এক্সাম্পল ওয়ানে এখানে আছে, এক্সাম্পলের জিনিসটা এখানটাতে দেখ, যে আমাদের এই যে হোল্ডিং নাট, আমরা গাড়িতে বা বিভিন্ন ইসে যে নাট গুলো খুলতে হয়, সেটার জন্য আমাদের কি হয়, এইরকম একটা সুন্দর থাকে, ঠিক আছে, এইরকম থাকে, এখানে আমরা নাটটা লাগিয়ে দিই, ঠিক আছে, এখানে নাটটা লাগিয়ে দিই, দিয়ে আমরা এদিকে একটা ফোর্স দিই উপরের দিকে, এদিকে একটা ফোর্স দিই আমরা কি নিচের দিকে, তার জন্য কি হয়, আমাদের যে যেই হোল্ডিং নাটটা যেটা আছে এটা কি হয়, রোটেট করা শুরু করে, ঠিক আছে। এবার হোল্ডিং নাটটা যখন রোটেট করা শুরু করবে তখন কি হবে, নাটটা ডেফিনেটলি খুলবে, কারণ টার্নিং এফেক্ট পড়েছে, মোমেন্ট অফ ফোর্সের জন্য ওটা টার্নিং এফেক্ট বেড়ে যাচ্ছে, দিয়ে ওটা স্টার্ট হয়ে খুলে যায়। তো এখানে আমরা এই যে সিস্টেমটা যেটা তৈরি হচ্ছে এটাকেই বলবো আমরা কাপল, ঠিক আছে। সিমিলারলি আমাদের যে এইগুলো যেগুলো আছে, এই ওয়াটার ট্যাপ টার্ন করার সময় আমরা তখন দেখেছি একটা এদিকে দিই, আমরা একটা এপাশে দিচ্ছি ফোর্স আমি ওদিকে যাওয়ার জন্য, আরেকটা কি এদিকে দিচ্ছি ফোর্স, একটা আমি এইদিকে দেখ এখানে একটা ফোর্স দিচ্ছি এই বরাবর, আরেকটা আমি ফোর্স দিচ্ছি এই বরাবর একটা ফোর্স দিচ্ছি, ঠিক আছে, তখনই তো এই টার্নিং এফেক্টের জন্য এটা ঘুরছে, দিয়ে আমাদের ট্যাপে জলটা পাচ্ছি। ডেফিনেটলি আমরা একটা ক্যাপ খোলার সময় সেম ফোর্স দিই, একটা আমরা এদিক বরাবর দিচ্ছি, একটা এদিক বরাবর, আরেকটা কি এদিক বরাবর দিচ্ছি, তাহলে আমাদের কি ক্যাপটা ওপেন হয়ে যাচ্ছে। প্রত্যেকটা ক্ষেত্রেই যে হওয়ার জন্য আমাদের মনে এই টার্নিং এফেক্ট হওয়ার জন্য আমাকে কাপল ইউজ করতে হবে, মোর দ্যান ওয়ান ফোর্স আমাদের ইউজ করতে হচ্ছে, এটাকে আমাদের কাপল অফ ফোর্স বলে, নাথিং এলস, ঠিক আছে। এবার মেইন জিনিস হলো যে টার্নিং এফেক্টের জন্য বা কাপল অফ ফোর্সের জন্য আমরা এদের ক্যালকুলেশনটা কিভাবে করবো, ঠিক আছে, ক্যালকুলেশনটা কিভাবে করবো, লেট ধর এটা আমাদের একটা অবজেক্ট, এখানে ধর হিঞ্জ করা আছে, আমরা এখানে এটা পয়েন্ট ও দিয়ে দিলাম, ঠিক আছে, এটা পয়েন্ট আমি ও দিয়ে দিয়েছিলাম, এটা পয়েন্টের নাম হলো এ, এটা পয়েন্টের নাম হলো বি, আমরা এদিকে একটা ফোর্স ইউজ করছি, ঠিক আছে, এফ, এদিকে একটা ফোর্স ইউজ করছি, ঠিক আছে, F1 এটা, এটা F2, এইটুকুটা তাহলে কি হবে, এখান থেকে এটুকুটা ডিস্টেন্স এ ও, আর এখান থেকে এটুকুটা ডিস্টেন্স কি হবে বিও, ঠিক আছে। তো এই F1 ফোর্সের জন্য আমাদের মোমেন্ট অফ ফোর্স কি, মোমেন্ট অফ ফোর্সটা কি হবে, মোমেন্ট অফ ফোর্স আমরা কি পড়েছিলাম, F ইনটু দ্য পারপেন্ডিকুলার ডিস্টেন্স টু দ্য লাইন অফ অ্যাকশন, ঠিক আছে। তাহলে কি হবে, আমাদের ফোর্স কি F2 ইনটু এখানে লাইন অফ অ্যাকশনটা কত, মানে ডিস্টেন্সটা কত, পিভটেড পয়েন্ট থেকে আমার যেই পয়েন্টে ফোর্সটা ইউজ হচ্ছে মনে হচ্ছে ওই পয়েন্টের ডিস্টেন্সটা কত, ওটা হলো এ ও, ঠিক আছে। সিমিলারলি ফর দিস ফোর্স, এটার জন্য, আচ্ছা মোমেন্ট অফ ফোর্সকে আমি এমএফ লিখছি, হ্যাঁ, মোমেন্ট অফ
ফোর্স। তো আমাদের এই মোমেন্ট অফ ফোর্স এখানে কত হবে, F1 ইন্টু BO, ঠিক আছে। তো আমাদের কম্বাইন হয়ে যে মোমেন্ট অফ ফোর্সটা পাবো ওইটা কি হবে, ওইটা হবে হলো F1 ইন্টু AO প্লাস F2 ইন্টু, সরি এটা F1 না, এটা F2 হতো, আর এটা F1টা এটা F2 আর এটা হলো F1। তো F1 প্লাস BO। এবার ধর আমি যদি F1 ইকুয়াল টু F2 করে দিই, ঠিক আছে, তাহলে আমরা এই F1 কে আমরা কমন নিতে পারবো, তাই তো। কমন নিলে কি হয়ে যাবে, OA প্লাস BO। তার মানে এই টোটাল ডিস্টেন্সটা F1 ইন্টু AB, তার মানে আমাদের এই টোটাল যে মোমেন্ট অফ ফোর্স যেটা আসছে এটা তাহলে কি আসছে, টোটাল মোমেন্ট অফ ফোর্সটা আসছে হলো আমাদের এনি ফোর্স ইনটু আমাদের এই ডিস্টেন্সটা, ঠিক আছে। আচ্ছা, তাহলে আমরা মোমেন্ট অফ ফোর্স বললাম, কাপল বললাম, কাপল থেকে কি করে আমরা মোমেন্ট অফ ফোর্স বের করতে পারবো, টোটাল মোমেন্ট অফ ফোর্স কি আসলো ওইটা আমরা আলটিমেটলি জানতে পারলাম, ঠিক আছে। তো এটা হলো ব্যাপার, ঠিক আছে। এবার আমরা পড়বো হলো যে এই যে মোমেন্ট অফ ফোর্স আছে, এই মোমেন্ট অফ ফোর্স দিয়ে আমরা ইকুইলিব্রিয়াম কি করে করতে পারি, বা ইকুইলিব্রিয়াম জিনিসটা কি, ইকুইলিব্রিয়াম অফ বডিজ, ঠিক আছে, ইকুইলিব্রিয়াম অফ বডিজ। ইকুইলিব্রিয়াম অফ বডিজ, এবার দেখ ইকুইলিব্রিয়াম অফ বডিজ মানেটা কি, যদি ধর একটা অবজেক্ট, ঠিক আছে, রেস্টে আছে বা মোশনে আছে কিছু একটা, ঠিক আছে। এবার এর উপরে আমি একটা ফোর্স এভাবে ইউজ করছি, ঠিক আছে, বা এভাবে ইউজ করছি, অনেকগুলো ফোর্স আমি ইউজ করছি, ঠিক আছে, অনেকগুলো ফোর্স আমি ইউজ করছি। তো এই অনেকগুলো ফোর্স ইউজ করার পরেও এর যে ইনিশিয়াল পজিশনটা ছিল, ঠিক আছে, ইনিশিয়াল পজিশনটা ছিল ওর, এই ফোর্স অ্যাপ্লাই করার পরও ফাইনাল পজিশন আমার কি থাকলো, সেম থেকে গেল, ইনিশিয়াল পজিশনটা আর ফাইনাল পজিশনটা সেম থেকে গেল, ওর মোশনের কোনো চেঞ্জ হলো না। তাহলে আমরা তখন বলবো হলো যে দ্য বডি ইজ ইন ইকুইলিব্রিয়াম, দ্য বডি ইজ ইন ইকুইলিব্রিয়াম। তো there are two kind of equilibrium, there are two kind of equilibrium, one is static equilibrium, okay. So what is static equilibrium? So if an object is at rest, if an object is at rest, if we apply several forces on it, more than one forces on it, and if it is does not change its position, means ওই আগেও রেস্টে ছিল, আমার ফোর্স অ্যাপ্লাই করার পরেও ওই কি থাকবে, রেস্টে থেকে গেল, ফোর্স অ্যাপ্লাই করার পরেও কি থেকে গেল, রেস্টে থেকে গেল। তাহলে এই টাইপ অফ ইকুইলিব্রিয়ামকে আমরা কি বলবো, স্ট্যাটিক ইকুইলিব্রিয়াম, ঠিক আছে। আচ্ছা, এরপরে আমরা দেখবো হলো ডাইনামিক ইকুইলিব্রিয়াম। হোয়াট ইজ ডাইনামিক ইকুইলিব্রিয়াম?
হোয়াট ইজ ডাইনামিক ইকুইলিব্রিয়াম? ডাইনামিক ইকুইলিব্রিয়াম জিনিসটা কি হলো, যে ধর একটা অবজেক্ট আমার মোশনে আছে, একটা অবজেক্ট আমার কি মোশনে আছে, এদিকে অনুযায়ী ওটা যে ভেলোসিটি নিয়ে যাচ্ছে, ঠিক আছে, উইচ ইজ ইউনিফর্ম ভেলোসিটি, ইউনিফর্ম ভেলোসিটি নিয়ে যাচ্ছে। এবার আমি কি করলাম, ওর উপরে অনেকগুলো ফোর্স অ্যাপ্লাই করলাম, মানে আমি না ঠিক, ওর উপরে যদি অনেকগুলো ফোর্স অ্যাপ্লাই করা হয়, এবার অনেকগুলো ফোর্স অ্যাপ্লাই করার পরেও যদি ওর এই যে ইউনিফর্ম ভেলোসিটি যেটা আছে বা ইউনিফর্ম মোশন যেটা আছে, ওর মোশন যেটা আছে ওটা যদি চেঞ্জ না হয়, মোশন যদি চেঞ্জ না হয়, তাহলেই আমরা ওই সিস্টেমটাকে বলবো হলো ডাইনামিক ইকুইলিব্রিয়াম। কি বলবো আমরা ওই সিস্টেমটাকে? ডাইনামিক ইকুইলিব্রিয়াম। ক্লিয়ার হলো? আচ্ছা, যেমন ধর আমাদের পরে তোরা ইন ফিউচারে যখন বড় হবি তখন ক্লাস 11-12 গিয়ে জানতে পারবি যে একটা আমাদের যে রেন ড্রপ গুলো আছে, ঠিক আছে, আকাশ থেকে তো পড়ে রেন ড্রপ, ঠিক আছে, তো ওই রেন ড্রপ গুলো অ্যাট এ কনস্ট্যান্ট কিছুটা স্পিড, প্রথম তো উপর থেকে যখন পড়ছে তখন তো অবভিয়াসলি স্পিড বাড়ছে, ঠিক আছে কিনা, এবার স্পিড বাড়তে বাড়তে একটা সার্টেন টাইম আসার পর ওর স্পিড কি হয়ে যায়, কনস্ট্যান্ট হয়ে যায়, স্পিড কি হয়ে যায়, কনস্ট্যান্ট হয়ে যায়, স্পিড কি হয়ে যায়, কনস্ট্যান্ট হয়ে যায়। যদি কনস্ট্যান্ট না হতো তাহলে ওটা কি বলবো, আমাদের গা হাত পাকে ফুটো করে বেরিয়ে যেত, ঠিক আছে, তো ওটা কনস্ট্যান্ট হয়ে যায়। এই যে কনস্ট্যান্ট হচ্ছে এইটাকেই আমরা বলছি হলো, এই যে সিস্টেমটা যেটা তৈরি হচ্ছে এটাকে বলছি হলো ডাইনামিক ইকুইলিব্রিয়াম। ওকে, ক্লিয়ার হলো ডাইনামিক ইকুইলিব্রিয়াম জিনিসটা কি? ঠিক আছে। আচ্ছা, এবার দেখ, যে আমাদের যে কোনো একটা জিনিস ইকুইলিব্রিয়ামে যে হবে, ঠিক আছে, তার জন্য আমাদের কি কি কন্ডিশন তাহলে আমাদের আলটিমেটলি বুঝতে পারলাম, ঠিক আছে, যে ফার্স্ট কন্ডিশন, ওর রেজাল্টেন্ট ফোর্স জিরো হতে হবে। রেজাল্টেন্ট ফোর্স জিরো মানে কি, যে সাম অফ অ্যালজেব্রিক সাম অফ ফোর্সেস, আমি যতগুলো ফোর্স অ্যাপ্লাই করছি তাদের যদি আমি অ্যালজেব্রিক সাম করি তাহলে জিরো হবে। এবার কি করে জিরো হতে পারে, ফোর্স কি করে জিরো হতে পারে, ঠিক আছে, রেজাল্টেন্ট যদি ফোর্স একটা ভেক্টর কোয়ান্টিটি, ভেক্টর কোয়ান্টিটির কি হয়, যে ইট হ্যাজ ম্যাগনিটিউড অ্যান্ড অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ ডাইরেকশন। আমরা যদি এই দিক বরাবর একটা ফোর্স অ্যাপ্লাই করি, ঠিক আছে, এটাকে যদি আমি F1 নাম দিই, ঠিক আছে, আমরা যদি সেম সেম ম্যাগনিটিউডের একটা ফোর্স এদিক বরাবর আমরা যদি অ্যাপ্লাই করি, F2 নাম দিই, ঠিক আছে, ওয়ার আমাদের F1 ইকুয়াল টু যদি F2 হয়, ঠিক আছে, ম্যাগনিটিউড, ঠিক আছে, তাহলে আমাদের কি হবে, যে F1 প্লাস F2 ইকুয়াল টু আমাদের হয়ে যাবে জিরো। তার মানে আমাদের রেজাল্টেন্ট ফোর্স কে ইকুইলিব্রিয়ামে আসার জন্য জিরো হতেই হবে, ঠিক আছে। আর আরেকটা জিনিস হলো কি, যে একটা তো হলো রেজাল্টেন্ট ফোর্সের জিরো দেবে, আরেকটা হলো টার্নিং এফেক্টটা পড়েছি কিন্তু আমরা, ঠিক আছে, টার্নিং এফেক্ট কিসের জন্য হয়, মুভমেন্ট অফ ফোর্সের জন্য, তাই না? তো এই যে মুভমেন্ট অফ ফোর্সের জন্য টার্নিং এফেক্ট জিরো হয়, তাহলে আমাদের যদি মুভমেন্ট অফ ফোর্স থেকে যায় তাহলে তো টার্নিং এফেক্ট হবে ওর। তাহলে টার্নিং এফেক্ট যখনই হবে, ম্যাগনিটিউড চেঞ্জ না হোক, কোনো একটা অবজেক্টের মোশন চেঞ্জ করতে গেলে ও শুধু ম্যাগনিটিউড মানে ভ্যালু বাড়িয়ে দিলাম, আগে 8 কিলোমিটার পার আওয়ারে যাচ্ছিল, এখন 10 কিলোমিটার পার আওয়ার করে দিলাম আমি ওর ভেলোসিটি, তাহলে কিন্তু আমাদের আলটিমেট 8 কিলোমিটারে ছিল, পরেও 8 কিলোমিটারে ওর ভেলোসিটি চেঞ্জ হতে পারে। কি করে, আমরা প্রথমে অবজেক্টটা যদি প্রথমে ধর আমাদের অবজেক্টটা সেম ভেলোসিটি নিয়ে ভি নিয়ে এদিকে যাচ্ছিল, ঠিক আছে, এবার আমি টার্নিং এফেক্টের জন্য আমি এদিকে ফোর্স অ্যাপ্লাই করলাম, এদিকে চলে গেল, কিন্তু সেম ভেলোসিটি ভি থাকলো, বাট ওর ডাইরেকশন চেঞ্জ হয়ে গেল, ডাইরেকশন চেঞ্জ হলো, কি হলো, ডাইরেকশন চেঞ্জ হলো, তাই তো। যদি ডাইরেকশন চেঞ্জ হয় তার মানে ওর মোশনও চেঞ্জ হচ্ছে, বাট ইকুইলিব্রিয়ামে কি বললাম আমরা, মোশন ওর চেঞ্জ হতে পারবে না, ঠিক আছে। তাহলে কি, সাম অফ অ্যালজেব্রিক সাম অফ মোমেন্ট অফ ফোর্স অলসো বি অলসো হ্যাভ টু বি জিরো, ঠিক আছে। এবার তো কি করে হবে জিনিসটা এরকম, যে মোমেন্ট অফ ফোর্স আলটিমেটলি জিরো হয়ে যাবে। তো মোমেন্ট অফ ফোর্স জিরো মানে কি, যে এখনই যেটা বললাম যে আমাদের যে তোর একটা ক্লকওয়াইজ অ্যান্টি ক্লকওয়াইজ মুভমেন্ট পড়েছিলাম আমরা, ঠিক আছে, ক্লকওয়াইজ মুভমেন্টকে আমরা কি বলেছিলাম, নেগেটিভ ধরা হয়, আর অ্যান্টি ক্লকওয়াইজ কে আমরা পজিটিভ ধরা হয়, ঠিক আছে।
তো এইভাবেই আলটিমেটলি ও দুটোকে যদি আমরা দুটো কি হবে সাম অফ ক্লকওয়াইজ মুভমেন্ট এন্ড সাম অফ অ্যান্টি ক্লকওয়াইজ মুভমেন্ট যদি সেম হয় তাহলে আমরা কি বলবো যে ওরা ইকুইলিব্রিয়ামে আছে। ক্লিয়ার হলো যে এই জায়গাটা তোরা দেখলে আলটিমেটলি বুঝতে পারবি যে সাম অফ অ্যান্টি ক্লকওয়াইজ মুভমেন্ট ইকুয়াল টু দ্য সাম অফ ক্লকওয়াইজ মুভমেন্ট। ঠিক আছে, যদি এটা সেম হয় তাহলে আমরা কি বলবো যে দ্য অবজেক্ট ইজ ইন ইকুইলিব্রিয়াম। ঠিক আছে, এটার জন্য আমাদের কি দেখ এখানে একটা এক্সপেরিমেন্ট দেখিয়েছে, বুঝেছি ভালো করে বুঝ। যদি ধর এটা আমাদের একটা স্কেল আছে, ঠিক আছে, স্কেলটাকে আমরা এরকম একটা সাপোর্ট দিয়ে রেখে দিয়েছি, ঠিক আছে, লাগিয়ে রেখেছি। এখানটা আছে হলো 0 এর, ঠিক আছে, স্কেলটাকে এরকম করে আমরা একটা এই সাপোর্ট দিয়ে লাগিয়ে রেখেছি। তো এখান থেকে এইরকম একটা ডিস্টেন্সে আমি কি করলাম একটা স্প্রিং লাগিয়ে দিয়েছি, ঠিক আছে। আর এই ডিস্টেন্সে আমরা কি করলাম এই যে এই ডিস্টেন্সটা যেটা একটা স্প্রিং লাগিয়েছি, এখান থেকেও এই ডিস্টেন্সে আমরা একটা স্প্রিং লাগিয়ে দিয়েছি, ঠিক আছে। দিয়ে কি করলাম আমরা এইখানটাতে একটা আমরা মাস লাগালাম W1, ঠিক আছে, আর এইখানটাতে একটা মাস লাগালাম W2, ঠিক আছে। আর এখানে দেখ আবার একটা জিনিস যে লাইন অফ অ্যাকশন ফোর্সটা কোথায় মনে হচ্ছে অ্যাপ্লাই হচ্ছে এইখানটাতে, এখানেও ফোর্সটা মনে হচ্ছে কোথায় অ্যাপ্লাই হচ্ছে এই পয়েন্টে। তো আমরা এই যে পিভটেড পয়েন্ট আছে ওখান থেকে আমরা এইটা ডিস্টেন্সটা নিব, এইটা ডিস্টেন্সটা নিব, তাই তো। আর এটাকে তুই কাপল অফ ফোর্স হিসেবে ভাবতে পারিস যে আমরা এখানে একটা ফোর্স দিচ্ছি, আমরা এখানে একটা ফোর্স দিচ্ছি, তাই তো। তাহলে টোটাল মোমেন্ট অফ ফোর্স ওইভাবে একটা বের করতে পারবি। কিন্তু আমরা এখানে যেহেতু W1 আলাদা W2 আলাদা সেই জন্য ওটাকে আমরা কমন নিয়ে করতে পারবো না। কিন্তু এখানে জিনিসটা আমরা যেটা এক্সাম্পলটা বুঝছিলাম ওটা বুঝবার পরে যে তাহলে এইটার জন্য মোমেন্ট অফ ফোর্স কত, এইটার জন্য মোমেন্ট অফ ফোর্স কত, এইটার জন্য মোমেন্ট অফ ফোর্স হলো যে আমাদের ফোর্স মানে হলো W2 ইনটু আমি এই ডিস্টেন্সটাকে ধরে নিলাম হলো D1, এই ডিস্টেন্সটাকে কি ধরলাম D2 ধরলাম, ঠিক আছে। তো এটা মানে হলো W2 ইনটু, আচ্ছা W2 কে আমরা এটা D2 ধরলাম, এটাকে D1 ধরলাম, নাহলে তখন তোরা দেখবি হলো যে এখানে এক্সাম্পল আলাদা আছে আমারটাতে ক্যালকুলেশন আলাদা। তো যাই হোক কনফিউশন তোরা না হস, তো আমি W1 কে W2 তেই D2 ধরলাম, ঠিক আছে। তাহলে এই W1 ইনটু D2 এটা কি হবে, এটা হলো মোমেন্ট অফ ফোর্স, ঠিক আছে। এই মোমেন্ট অফ ফোর্স যেটা আসছে এটা কি ক্লকওয়াইজ না অ্যান্টি ক্লকওয়াইজ, এটা ক্লকওয়াইজ না অ্যান্টি ক্লকওয়াইজ, দেখ এটা আমাদের ক্লকওয়াইজ আর এটা আমাদের সরি এটা আমাদের অ্যান্টি ক্লকওয়াইজ আর এটা আমাদের কি ক্লকওয়াইজ, তাই তো। এটা আমাদের ক্লকওয়াইজ, এটা আমাদের অ্যান্টি ক্লকওয়াইজ। তো অ্যান্টি ক্লকওয়াইজ এই যে W2 প্লাস W2 ইনটু D2 এটা আমাদের মোমেন্ট অফ ফোর্স, আর এটার মোমেন্ট অফ ফোর্স কি W1 ইনটু D1, ঠিক আছে। W1 ইনটু D1 আমাদের এটা মোমেন্ট অফ ফোর্স। তো যদি এরা সেম না হয়, যদি এরা সেম না হয় অ্যান্টি ক্লকওয়াইজ মুভমেন্ট এন্ড ক্লকওয়াইজ মুভমেন্ট যদি সেম না হয় তো ডেফিনেটলি এইটা যদি আমাদের ফোর্স বেশি হয় তাহলে গেলে এই স্কেলটা এদিকে বেশি ঝুঁকে যাবে, আর এইটা যদি বেশি হয় তাহলে কি হবে এদিকে ঝুঁকে যাবে, তাই না। যদি W1 গ্রেটার দেন W2 বা অর D1 greater than D2 or precisely we can say that এটাকে যদি আমরা আলটিমেটলি মোমেন্ট অফ ফোর্স কে এইটা যদি এইটার থেকে বেশি হয়, মানে এটা যদি এইটার থেকে এই W2 ইনটু D2 থেকে বেশি হয় তাহলে কি হবে এই স্কেলটা এদিকে বেশি ঝুঁকে যাবে, ঝুঁকবে কি ঝুঁকবে না, যখনই এই স্কেলটা বেশি ঝুঁকে যাবে কিন্তু আমাদের ইকুইলিব্রিয়ামে আসার ইকুইলিব্রিয়ামে যে আসবে
তার ফার্স্ট কন্ডিশনই আমরা বলেছিলাম যদি কোনো একদম সেম থেকে যায়, ও স্কেল না চেঞ্জ হয়, এই জিরোতে যেরকম ভাবে ব্যালেন্স হয়ে আছে এরকম ব্যালেন্স হয়ে যায়, হয়ে থাকতে হয়, তাহলে W2 ইন্টু D2 ইকুয়াল টু W1 ইন্টু D1। ক্লকওয়াইজ অ্যান্ড অ্যান্টি ক্লকওয়াইজ মুভমেন্ট কি সেম হতে হবে। এখানে আমাদের দুটো ইউজ করেছি ফোর্স, তাই আমাদের দুটো দেখালাম। আর যদি আমাদের অনেকগুলো ফোর্স ইউজ করছি, মানে অনেকগুলো ফোর্স ধর ক্লকওয়াইজ ইউজ করে দিয়েছি, আমি ধর এখানে আলটিমেটলি আরেকটা এরকম লাগিয়ে দিয়েছি, এরকম 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 করে, ঠিক আছে, ওয়েট লাগিয়ে দিয়েছি একটা, এখানে আরো অনেকগুলো ওয়েট লাগিয়ে দিয়েছি করে, ঠিক আছে, ওয়েট লাগিয়ে দিয়েছি, তাহলে সাম অফ, তখন কি হবে, সাম চলে আসবে, অ্যালজেব্রিক সাম অফ ক্লকওয়াইজ, অ্যালজেব্রিক সাম অফ অ্যান্টি ক্লকওয়াইজ মুভমেন্টকে কি সেম হতে হবে ইকুইলিব্রিয়ামে থাকার জন্য, মানে ওটা স্টেবল হয়ে থাকার জন্য। না হলে যদি চেঞ্জ হয় তাহলে কি চেঞ্জ হবে, ঠিক আছে। তো আজকে আমরা এই চ্যাপ্টারের ফার্স্ট তোদের এক্সারসাইজে এতটুকুই ছিল, তো এতটুকুই জানলাম। তো এক্সাম্পলস গুলো আছে, ঠিক আছে, আমি এক্সাম্পলস গুলো নেক্সট ক্লাসে তোদের করাবো। আর এই নেক্সট ক্লাসে এক্সাম্পল এন্ড যে এক্সারসাইজ যতগুলো আছে ওগুলো আলটিমেটলি এক্সারসাইজের যত নিউমেরিক্যালস গুলো আছে ওগুলো আমরা সলভ করাবো। তারপর আমরা আবার নেক্সট এক্সারসাইজে চলে যাবো, দিয়ে ওখান থেকে কন্টিনিউ করব, ঠিক আছে। তো ততদিন পর্যন্ত এটা যেটা বুঝলি এটা খাতায় লিখে ঠিকঠাক ভাবে প্র্যাকটিস করে নে, যাতে কোনো রকম কনফিউশন না থাকে। আর যদি কোনো কনফিউশন থাকে তো আমাকে কমেন্ট করতে পারিস, বা আমার হোয়াটসঅ্যাপ নাম্বার দেওয়া আছে, আমার হোয়াটসঅ্যাপ নাম্বারে আমাকে পাঠাতে পারিস। আমার হোয়াটসঅ্যাপ নাম্বার